ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਤੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। अपनी तनख्वाह के वादे की मांग नूं लैके सार्वजनिक खेत्र के बैंक कर्मचारियों के हड़ताल ते जाण नाल पूरे देश दे विच आम बैंकिंग कारोबार बुरी तरह दे नाल प्रभावित हो गया। देश के सब तो वड्डे सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक समेत सार्वजनिक खेत्र के 27 बैंकों के कर्मचारी इस हड़ताल दे विच शामिल होए, जिस दे नाल गाहकां नूं भारी दिक्कतां दा सामना करना पिया। दसिए देश के सार्वजनिक खेत्र के 27 बैंकों के तकरीबन 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ये सारे ही कर्मचारी बुधवार नूं हड़ताल ते चले गए। इन्हां बैंकों की देश भर के तकरीबन 50,000 ब्रांचिस ने ते इन्हां दे हड़ताल ते चले जाण करके कामकाज पूरी तरह दे नाल प्रभावित हो गया। मैं आज सवेरे बैंक ते आया तो मैं पैसे जमा करवाने सी तो रोज़ दी हड़ताल दे नाल मैं बहुत दुखी हो गया है। ये बैंक वालों की रोज़ हड़ताल हो जाती है, बंदे दे कारोबार रुक जाते हैं। जिन्हें किसी ने कुछ पैसे देने होंगे उनका काम रुक जाता है। सामने पार्टी वाला सानू रोज़ कहना तुहाडा रोज़ का काम है, पैसे नहीं भेजते, असीं पैसे लेके बैंक के बाहर आए हैं, बैंक की हड़ताल है। ये रोज़ बैंक वाले हड़ताल पता नहीं किस गल तो कर देंगे ने। इस तो आम पब्लिक बहुत परेशान है, इनका कोई हल किया जाए। हालांकि बैंकों ने एटीएम सेवावां प्रभावित न होने देने की गल कही सी ते एटीएम सेवा लोकां नूं मिली भी। बैंक कर्मचारियों के मुख्य संगठनां यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ते नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स ने दोष लगाया कि बैंक मैनेजमेंट के पुराने रुख से कायम रहने के करके ही 12 नवंबर नूं हड़ताल की गई है। यूनाइटेड फोरम के संयोजक MV मुरली मुताबिक लेबर संगठनां ने तनख्वाह दे विच 25% वादे की मांग नूं घट करके 23% कर दिता है, पर भारतीय बैंक संघ 11% वादे के पुराने रुख से अड़िया हुआ है। इस करके ही वो हड़ताल ते जाण नूं मजबूर होए ने। सरकार वालों लगातार 2 सालों तो जो साडा वेज रिविजन पेंडिंग पे है नवंबर 2012 तो वो नहीं किया जा रहा। लगातार हुण तक चाहे नैगोशिएशन दियां 14 मीटिंगां हो चुकी ने, पर IBA मैनेजमेंट अपनी हड़धर्मी कर सानू हड़तालां करनियां पै रही ने ते सानू सड़कों ते आ रहने पे। पिछले समय के विच परसों भी मीटिंग हुई, CLC के विच भी गए, उत्थे भी IBA वालों चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आई, उन्होंने जो अपना ऑफर दिता वो सिर्फ 11% दिता, जिथे कि साडी डिमांड है वो 25% है। असीं अपनी डिमांड घटा के 23% भी की, पर सरकार वालों 11% तो वध कोई मीटिंग का सिग्नल नहीं दिता गया। इसलिए समय के विच 2 तो 5 दिसंबर में जोन वाइज हड़ताल की जा रही हैं। वो पंजाब के हड़ताल है वो 3 दिसंबर को की जा रही है। उस तो बाद अपने एजुकेशन का रिव्यू करते हुए आने वाले समय के जे सरकार का IBA का यही एटीट्यूड रहा तो सानू इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जाना पै सकता है। यही नहीं, संघ दे नाल कर्मचारी संघां की बैठक भी बेनतीजा रही थी, जिस तो बाद बैंकों ने यह फैसला लिया। स्टेट बैंक समेत सारे ही सरकारी बैंकों ने अपने गाहकों को इस हड़ताल के नाल होने वाली असहूलत की सूचना पहला ही दे दी थी। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी एसोसीएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि मुख्य लेबर आयुक्त के सामने बैठक का जब कोई नतीजा नहीं निकलिया तो यूनियंस ने हड़ताल ते जाण दा फैसला लिया। इससे पहला संघ दे नाल गलबात असफल होने करके सरकारी बैंक कर्मचारी 10 फरवरी नूं भी 2 दिनों की हड़ताल ते गए सन। दस दिए कि सार्वजनिक खेत्र के बैंक कर्मचारियों की तनख्वाह दे विच वाधा नवंबर 2012 तो होना है। UFBU नो बैंक कर्मचारी ते अधिकारी यूनियन का संगठन है। यह संगठन पिछले लंबे समय तो बैंक कर्मचारियों की हकी मंगां दे लई लड़ रहा है। पर दस दिए कि बुधवार दे बैंक हड़ताल के करके लोकां नूं भारी नुकसान होया। लोकां नूं ही नहीं सरकार के खजाने नूं भी भारी सेन लगी। तकरीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान देश नूं झल्लना पिया। पूरे देश दे विच नैशनलाइज्ड बैंक के कर्मचारी जिहड़े हड़ताल ते ने, की उन्हां दीयां मंगां है, किस तरह की हड़ताल है और किन्ना कि जिहड़ा आर्थिक तौर पर वपार नूं नुकसान हो सकता है, इहदे बारे गलबात करन लई एम्पलॉइज़ फैडरेशन के जनरल सैकटरी
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੇਐਸ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ EMPLOYEE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 1/11/2012 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਾਊਂਡ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 25% ਬੇਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ IBA ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11% ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੈਂਕ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਪਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2, 3, 4, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ 2, 3, 4, 5 ਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ EMPLOYEE ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 10ਵੀਂ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 15 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਈਵਨ MNC ਮਾ ਵੀ 5 ਡੇ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 1995 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੈਂਕਾਂ ਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਫੀਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਓਵਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੇਜ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢਿਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਤਨ ਵ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ कदम चकना पिया हड़ताल। ये जो सरकार जो बनने से पहले वादे करती थी वो किसी भी वादे पर पूरा नहीं उतर रही, इसी वजह से ये 1 दिन की स्ट्राइक की है। अगर सरकार मानती है ठीक है तो ये इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हैं। बैंक च आए थे जी। अच्छा जी, कम सी जी सानू बैंक बंद पई आ। की दस देने बैंक वाले कुछ नहीं दसदे, मिले नहीं जो। ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ATM 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਇਹ? ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆੜਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ।
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जो 10वां पाइपर सेटलमेंट वेज रिवीजन है वो 1/11/2012 से ड्यू है। 2 साल हो गए हैं जिसके ऊपर नेगोशिएट भी हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 11% से ऊपर नहीं जा रही, जबकि हमने 25% मांगा हुआ है। उसके बाद भी कल परसों 10 तारीख को लेबर कमिश्नर के पास रिकॉन्सिलेशन थी, उसके पे ही हमने अपना 23% पर नीचे आए हैं, लेकिन जो IBA के चेयरमैन और गवर्नमेंट है वो 11% के ऊपर नहीं बढ़े। इस बात का बड़ा दुख है कि पब्लिक को हरासमेंट होगी, लेकिन हम भी क्या करें, 2 साल हो गए हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जून नहीं सुधर रही, IBA के ऊपर जून नहीं सुधर रही उनकी, तो इसलिए हमें आज हड़ताल पर जाना पड़ा है। हड़ताल पे जाना पड़ता है क्योंकि हमारी हड़ताल कोई फ्री की हड़ताल नहीं है। हमारे यहाँ एक सेटलमेंट है नो वर्क नो पे। आज अगर जो बैंक बंद है तो हमारे एम्प्लॉयज़ की सारों की तनख्वाह कट के गवर्नमेंट के खातों में जाएगी। 2 साल से हमारा ये 10वां सेटलमेंट है और चेयर पे बैठ के आमने सामने आके हम गवर्नमेंट से लेते हैं जो भी लेते हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਚੱਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ तमाम ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ तमाम ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ 2012 ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 11% ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 11% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 25% ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 23% ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ हैं, लेकिन गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस चीज़ ते रेडी नहीं गए, बैंकर रेडी नहीं गए कि ਅਸੀਂ 11% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਰਫਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਔਰ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਨੋਮੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਵੀ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ 23% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੱਖ ਹੋਈ, ਬੈਂਕ ਡੀਲਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੁਕੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਈਏ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। 10 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATMs ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ATMs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ATM ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ, 2-3 ATM ਜਾਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ATM 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ PNB ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਖਾਸਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।